नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुछे उपन्यास कौनसी कूलबधू। लेखक विभूति पट्टनायक। से जेमिति शुणी पारिला दूर केउठी झरणा बही जाउछि, भासी आसुछि तार कळकळ छळ छळ कळकल्लोळ ध्वनि। अशोक मिश्रଙ୍କ मुहर मानचित्रे अनेक अदलबदल होई जाइछि। बयसर रेखा सबु स्पष्ट होई उठिछि। ज्ञानर गभीरता चेहरारे मध्य आनी देइछि एक अकृत्रिम गांभीर्य। किंतु सेई सबु दिन गुड़िकरे जेतेबेले अनिता सहित से घनिष्ठ होइथिला, तार चेहरा थिला केमिति अपरिणत पिला पिला। बेक पर्यंत लंब बाळ आउ खूब मोटा निश। धाड़िक नथिले फिमेल पार्ट से भल करंता बोली अनेक थर से परिहास करिछि। लंबा चेहरा, आखिरे गहळ भ्रुलता, दूध अलता रंगर देह देखिले माया हेउथिला अनितार मनरे। निर्जनरे सुविधा पाइले सेदिन तार पुरुष बंधु माने जेपरी हिंस्र होई उठंती, सेभली इतर हिंस्रता से केबे ताठारे लक्ष्य करि नथिला। खूब बेसी हेले रिहर्साल शेषरे कार रे एकाठी फेरुथिबा बेले भावावेगरे से केबे केबे अनितार डाहाण हाथ पापुली रे जहा थरे अधे चुमा खाइथिला। आउ सेदिन रातिरे अद्भुत चरित्रर लोक थिला एई अध्यापक अशोक मिश्र। खूब वर्षा होउथिला। एते वर्षा जे रास्तारे जमी जाइथिबा जलस्रोत को अतिक्रम करी कार आगकू चढ़िबा असंभव मने होइथिला। स्टीयरिंग उपरू हाथ छाड़ी देई अशोक कहिला, जा ए मझी रास्तारे गाड़ी रहिला। एते रातिरे ए जलभरा रास्तारे गाड़ी चलाइबा खूब विपज्जनक। जदि केउठी गभीर गर्त थाए। खूब जोर रे वर्षा हेउछि, कमिबार लक्षण देखा नाही। रास्तार गोटिए कड़कू गोटिए झंका गछ तले गाड़ी रखी से दुहें दुई क्लांत विहंग विहंगी भली बसी रहिथिले। किछि समय परे गोटिए नुआ प्रकार खेल खेलिबाकू अनितार मन होइथिला। से अशोकर डाहाण हाथ पापुली को निज बाम हाथरे धरी कहिथिला, अच्छा आमे गोटिए खेल खेलिबा। मु तुम हाथ पापुली रे निज आंगुठीरे गोटिक परे गोटिए अक्षर लेखिजिबी। लेखा शेषरे पचारिबी कौन लेखिली, तमे कहि पारिबो। नुआ खेलर निशारे माति जाई अशोक उत्तर देइथिला, निश्चय पारिबी। तेबे तमकू से सबु अक्षर ओडियारे लेखिबाकू हेबो। निज सरु हाथ आंगुठीरे अशोकर हाथ पापुली रे गोटिक परे गोटिए अक्षर अनिता लेखिथिला, मु तमकू घृणा करे। अशोक कहिथिला, तम लेखार उत्तर मु निज आंगुठीरे लेखिदेबी, तमे बुझी पारिबो। पारिबी बोली कही निज डाहाण हाथ पापुली ता आड़कू बढ़ाई देइथिला अनिता। अशोक तार से हाथ को फेराई देई कहिथिला, ना तम छोट पापुली रे मो आंगुठीर अक्षर जागा हेबो नाही। मु तम पिठीरे लेखिदेबी, किंतु मो पिठी उपरे शाढ़ी ब्लाउज, केवल शाढ़ी काढ़ी नियो, ब्लाउज उपरे मु लेखिबी। मो डाहाण आंगुठीरे नखरे। सिरसिरेई उठिथिला अनितार सर्वांग अशोकर नखर दागरे। मने होइथिला सते जेमिति ता नखर सेई तीक्ष्ण चाप तार ब्लाउज अतिक्रम करे ता पिठीर मांसभेद करि जाउछि। अशोक उत्तर लेखिथिला, मु तम घृणा को भल पाए। कि अंतरंग मधुर सुंदर उत्तर। आवेगर अतिशय्यारे अधीर होई से अशोक मिश्रर जंघकू जोर रे चिमुटी देइथिला। आह काटुछि बोली कही क्षीण कंठरे आर्तनाद करी उठिथिला अशोक। बाहरे वर्षार बेग क्रमश बढ़िबारे लागिथिला। रास्ता निर्जन। सेमाने गछपत्ररू पड़ुथबा थप थप जल शब्द व्यतीत आउ केही किछि शुणी पारु नथिले। एमिति ओदालिया वर्षा राति परकू आपणार करिदिए, दूरकू करे निकटतर। सेई रातिरे अशोक तार खूब निकटकू घुंची आसीथिला, जहा से पारि नथिला परा गोटिए वर्षर मिलामिशा भितरे।
ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁହଁ ରଖି ଅନିତା ସେଦିନ ତାକୁ ଚାପା କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ମୋର ଘୃଣାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଅ, ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ? ତମକୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଣ୍ଡା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ତମର ଘୃଣାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେଥିରେ ମୋର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଏକ ମସ୍ତ ମାଇଚିଆ। ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ କିଛି ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନ ପାଇବା ଭଲ। ସେଭଳି ପାଇବାରେ କିଛି ପୌରୁଷ ନଥାଏ। ବରଂ ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଯାଅ। ଲମ୍ବା ବାଳ, ମୋଟା ନିଶ ରଖିଲେ କେହି ସୁପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାରେ ବଳ ଥିବା ଦରକାର। ତମର କ'ଣ ତା ନାହିଁ? ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଲଢ଼ି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଣ୍ଡା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତମକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମୁଁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତା କଥା ଶୁଣି ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ରାତିରେ ଏକ ବ୍ୟାକୁଳ ବେଦନାରେ ଶିହରି ଉଠିଥିଲା ଅନିତା। ଅଶୋକ ମିଶ୍ରର କାନ୍ଧରେ ନିଜର ମୁହଁ ଘଷି କହିଥିଲା, ଅଶୋକ, ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ମନ ଭୟ କରିବାକୁ, ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଏଇ ପୁଷ୍ପିତ ଦେହ। ନୀତା, ତମର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଆମ କାହାରି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ତମର ଏଇ ଫେନିଳ ଯୌବନା ବରତନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଚାରିପଟେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ଘୂରି ବୋଲୁ। ଯାହା କାହାରି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନା ତାକୁ କିଏ ଚାହେଁ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବି ଭାବି ମନ କଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତମ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୁଏତ ତମ ମନ ହୃଦୟକୁ ଦିନେ କେହି ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବ। ମୁଁ ବୋକା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପାରିଲି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାରିଲ ନାହିଁ? ଏଇ ମୋ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତମର ଦେହକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ନେଇ ଖେଳିବି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଛାତି ଭିତର ଦପ୍ ଦପ୍ କରେ। ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ପାପ ଛୁଏଁ। ମୋ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ହୋଇ ରହିଯାଏ। କଥାଟା ଶୁଣି ଅନିତାର ମନରେ ମାୟା ହୁଏ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଶୋକ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ କରି ଧରେଇ ଦେବ। ତା ମନରେ କୌଣସି ଅତୃପ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ରଖିଦେବ ନାହିଁ। ସେ ସେଦିନ ତାକୁ ଅଭୟ ଦେଇ କହିଥିଲା, ଅଶୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ତମର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାର ଜଳ ସବୁ ପାପର ଆବର୍ଜନାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ତମ ହାତରେ ଖେଳନା ହେବାର ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ନେଇ ତମେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଏକ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପୁରୁଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଭଳି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ କରି ସେ ତାର କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆଉଜି ଗଲା ବେଳକୁ ଅଶୋକ ହଠାତ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ତା ଛାତି ଭିତରେ ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଚାବି ଖୋଲି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା। ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠିଲା। କାର୍ ଛୁଟି ଚାଲିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିର ସିଆରା କାଟି। ତାର ଦେହ ପ୍ରତି ଅଶୋକର ଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ। ତାର ମାଂସାଶୀ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଥିଲା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଅନ୍ୟମାନେ ବିବାହିତ, ଏକମାତ୍ର ଅବିବାହିତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ତାର ଅଶୋକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଗୋପନ ପରାଜୟର କ୍ଷୋଭ ତା ମନକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ପକାଉଥିଲା। ଯଦି ତାର ପଲ୍ଲବିତ ଯୌବନ ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଃସାହସୀ କରି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଯୌବନ ତାର ବ୍ୟର୍ଥ। ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ସେଦିନଗୁଡ଼ିକ ତା ମନରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଜି ସେସବୁ କଥା ଭାବିଲେ ତାକୁ ହସ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। ଜଣେ କେହି ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ରହିଯିବ, ସେ କଥା ତାର ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅଶୋକକୁ ସେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିଥିଲା ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ। ସେ ଥରେ ଥିଏଟରରେ ଅଶୋକକୁ ନାୟକ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଅନିତା। ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା, ନା, ଅଶୋକ ବାବୁ ହିରୋ ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଫିଲିଂ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୌରୁଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିରୋ ହେବା ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି ନାହିଁ। ତୀର ଠିକ୍ ମର୍ମଭେଦ କରିଥିଲା ଅଶୋକର। ସେ ହିରୋ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଅନିତା ପରେ ଯେତେ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା, ସେସବୁ କଥା ସେ ଲଘୁ ପରିହାସରେ କହିଛି। ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ ଅଶୋକ। କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର ପାଇଁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। କାରରେ ରିହର୍ସାଲ ପରେ ଠିକ୍ ତାକୁ ନେଇ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେ ତାର ନାୟକ ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମିକ ହେବାର ନିଶା କ୍ରମଶଃ ତାର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଆଘାତ ପରେ ତାକୁ ଘାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ଅନିତା। କାରରେ ପାଖରେ ବସି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରର ହାତ ତାହାର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଚାପ ଦେଲେ କିମ୍ବା ତା ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଆଣି ସେ ତାର କାନମୂଳରେ ଚାପି ଧରିଲେ ସେ କେବେ ବାଧା ଦେଇନଥିଲା। ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ଲୋଭୀ ମଣିଷକୁ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବାର ଆନନ୍ଦରେ ବରଂ ସେ ତଳ ଓଠକୁ ଦୁଇ ପାଟି ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଚାପି ଧରିଥିଲା। ଅଶୋକ କ୍ରମଶଃ ଦୁଃସାହସୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତାର ନୀରବ ପ୍ରଶ୍ରୟକୁ ତାର ସମ୍ମତି ବୋଲି ଧରିନେଇ ସେଦିନ ରାତିରେ କାରକୁ ଘୁରାଇ ନେଇଥିଲା ବେଳେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଭଳି ସେ ତା ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଦେହକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମନରେ ତାର କୌଣସି ଲଜ୍ଜା, ସଙ୍କୋଚ, ପାପବୋଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ଷଣ କରିବ, ଏକଥା ସେ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣର ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ସମୀରଣ ଆସି ଅଚାନକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଜୋର କରି ଅଶୋକ ମିଶ୍ର କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଯେପରି ଭାବରେ ଘଟିଗଲା, ସେଥିରେ ତା ମନରୁ ସବୁ ହେୟ ଭାବ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତା ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅଶୋକର ସେଦିନ ହିଂସ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭଳି। ଏହାକୁ ହିଁ ବୋଧହୁଏ କୁହାଯାଏ ନିୟତି। ସେଦିନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ସେଇ ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଇ ନଥିଲେ ସମୀରଣ ସହିତ କୌଣସି ଦିନ ତାର ପରିଚୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କ୍ଷୋଭ, ଗ୍ଳାନି ଆଉ ଶାରୀରିକ ସୁଖର ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକା ଅତିକ୍ରମ କରି କୌଣସି ଦିନ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା ଏଇ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକିତ ମହାଦେଶରେ। ସମୀରଣ ସହିତ ତାର ବିବାହ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଶୁଣିଲା ଅଶୋକର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ଏ ସହରରୁ। ବିବାହ ପରେ ତାର ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅଶୋକର ବଦଳି ସମ୍ବାଦ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିସ୍ମିତ କରିନଥିଲା। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେଦିନ ସମୀରଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ସହରରେ ରହିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଲଢ଼େଇ କରି କୌଣସି ଦିନ ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲଢ଼େଇକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ହୁଏ। ଏଇ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଶୋକର ମୁହଁଟା ତା ଆଖିରେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର କରୁଣ ସ୍ମୃତି ଭଳି ସେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତା ଅନ୍ଧାରି ମନର କେଉଁ
ନିଭୃତ କୋଣରେ। ହଠାତ୍ ତାକୁ ତାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦେଖି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ମଳି ମଳି ଭଲ କରି ଦେଖିଲା। ହଁ, ସେଇ ଅଶୋକ। ତାର ମୁହଁର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ସେମିତି ବୋକା ବୋକା, ନିରୀହ, ଶାନ୍ତି, ଭୀରୁ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତମେ ବଦଳରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ନା? ଆଜିକାଲି ସମୀରଣ ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିୟମିତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅନାହାରୀ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ରେଖା। ରେଖା ହିଁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଚୁମ୍ବକ ଭଳି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନଈକୂଳକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତା ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବାବାଙ୍କ ଛବି ତା ମନରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନିର୍ଜନ ଆକାଶରେ ବୁକୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଝଲକ ଭଳି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ ସେହି ଉଭିନ୍ନ ଯୌବନା କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ରୂପ। ନିଜ ଉପରେ ସେ ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ରାଗ କରି ନିଜ ମନକୁ ମନ ସେ ଧମକ ଦିଏ, ତୁ ଏଇ ପାପ ପଙ୍କରେ ସବୁଦିନ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବୁ ସମୀରଣ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୀଷଣ ନର୍କରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ତୋର ମୁକ୍ତିର ଆଶା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ମନକୁ ସଂଯତ କରେ, ନା, ସେ ଆଉ ରେଖାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ସେ ମିଳାମିଶାକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ତାର ନିଜ ବିବେକ ହିଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଖେଳରେ ସେ ମାତିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ହସି ପକାଇଲା। ଯାଃ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସେ ମୋହିତ କରିଦେଇପାରେ। ତାର ସେ ଆକର୍ଷଣରେ ଉତ୍ସଟି କେଉଁଠି ସେ ନିଜେ ସେ କଥା ଭଲ କରି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅନିତାକୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲାବେଳେ ସେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା ଯେ ଅବଶେଷରେ ସେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ସହଜଲଭ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ଅନିତା ଭଳି ଝିଅ ନିଜେ ପଛେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ, ହେଲେ ସହଜରେ ତା ଭଳି ଲୋକର ପତ୍ନୀତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେ ଅସମ୍ଭବ ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହେଲା। କେଜାଣି କେମିତି ତାଠାରେ କେଉଁଠୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଅନିତା। ଘରେ ତା ନିଜ ପରିବାରରେ ବାପା, ମା, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏ ବିବାହର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ପଚା ଶବର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭଳି ଅନିତାର ଦୁର୍ନାମ ଏ ସହରରେ ଏପରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନିତାକୁ ପୁତ୍ରବଧୂ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାପା ମା ତାର ଗୋହତ୍ୟା କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ କରୁଥିବା ଭଳି ଚମକି ଉଠିଥିଲେ। ବାପା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବହୁକୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାର। ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସମୀରଣର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଅନିତା ଭଳି ବଡ଼ ଘରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ ହୁଏତ ତାର ସମସ୍ତ ଆୟ ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘର ଚଳିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭୟରେ ବାପା ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ସବୁ ବାପା ଟିକିଏ ବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଏହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମନେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲା, ମୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସିରୁ ମାସକୁ ଯେଉଁ 400 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନିୟମିତ ପାଇବେ।